لیکن سامنے مقابل میں حور ہے یزیدی کی طرف سے لڑنے آئے ہیں، ان کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کے خیمے میں ہے، لیکن سیدہ زینب نے اسے ڈانٹا نہیں، کھلونا نہیں، پکایا نہیں، اسے گود میں اٹھا لیا۔ بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ دشمن کی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا، دلال کیا، کہیں آپ اس کے چہرے کو چمتی، کہیں بوسہ دیتی، جہاں سے باتیں کرتے کرتے سیدہ زینب نے کہا بیٹی تو میری مہمان ہے، بھلے ہی میری مخالف کی بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، لیکن میرے گھر کا یہ دستور ہے کہ اگر دشمن دیا جائے تو اس سے بھی پیار کیا جائے۔ ہم اسی کے انتظار میں سب سے بڑی طریقے سے جب آپ نے سنا ہو میں چرچا کرتا ہوں تو کوئی کہتا ہے آگے کئی ہو برائی ہے سلمان آپ اللہ کا شکر پرانا تجربہ ہے یہ سب سے بڑی ہے قرآن کا چاہے کوئی سی بات کرو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آج پر دن سے برابر ہے عبداللہ کی بات جاتا ہے اور ابھی پر جیت کو برابر ہے عبداللہ کی بات نہیں میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ آواز اپنی آواز اپنی چلائیں، آپ کی غلطی کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ ایک شعر پڑھنے کے بعد نو پانی دیر پانی ارے کربلا میں جب پانی آزاد ہو گیا تو فرقہ تو بھائی سمجھ تو کرو سمجھ رہے حسین نے پانی نہ پی کر کے پوری دنیا کے لیے پانی کو عام کر دیا۔ آج افکار لوگ کہتے تھے اگر اتنے بڑے مختار نبی کے نانا تو کاہے سے شہید ہو گئے، پانی پی لیتے۔ میں کہتا ہوں اپنے بے وقوفوں اگر امام حسین کربلا کے میدان میں صرف ایک بار ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے تھے اے پروردگار عالم تیرے نبی کا نواسا پیاسا ہے پانی چاہیے، تو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کربلا میں اتنی بارش ہوتی کہ سارے یزیدی اسی پانی میں ڈوب کر مر جاتے، اسی پانی میں ڈوب کر مر جاتے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ آواز میں تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات آواز میں تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر تھا، ورنہ میرا حسین انگلی زمین پہ رکھتے تو سمندر نکل پڑے، زمین پہ رکھتے تو سمندر نکل پڑے۔ یاد رکھو میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہے نا، حضرت حور کی بیٹی سیدہ زینب کے خیمے میں گئی، حضرت سیدہ زینب نے اسے پیار کیا، پیار کی باتیں کی اور باتیں کرتے کرتے کہا بیٹی آج 3 دن سے ہم پر پانی بن رہے، خیمے میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، ان طرح توجہ کرے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کوئی بات نہ کرے صرف میری بات سنیں۔ اس وقت پوری کلچے میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں نبی کا اور نبی کے نواسوں کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ آپ میری طرف توجہ سے سنیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا اے بیٹی آج 3 دن سے ہم پر پانی بند ہے، پورے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے جو آپ کو پلا کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کرو، کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے جو کھلا کر کے مہمان نوازی کا حق ادا کرو۔ توجہ سے سنیے گا، اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی تب تک ادھر سے حضرت سکینہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کیا دیکھا کہ حضرت سکینہ نے اپنے کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ ذرا قریب آ جاؤ، قریب آئی، کہا کیا ہوا پھوپھی جان، آئیے بالیاں اپنے کانوں کی مجھے دے دو۔ حضرت سکینہ نے کانوں کی بالیاں اتاری اور حضرت حور کی بیٹی کو پہنا دیا سیدہ زینب نے، اور بیٹی کو پہنانے کے بعد بڑی پیار سے رخصت کیا۔ رخصت کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ اگر میدان محشر میں میرے نانا نے مجھ سے پوچھ لیا اے بیٹی زینب تمہارے خیمے میں کربلا کے میدان میں حور کی بیٹی نہیں تھی، تم نے مہمان نوازی کیسے کی تھی؟ تاکہ میں کہتے کہتے کیا ہے نانا جان خیمے میں پانی نہیں تھا تو کیا ہوا، کھانے کا دانہ نہیں تھا تو کیا ہوا، میں نے حضرت سکینہ کی بالی کو تحفے میں دے کر کے میں نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا تھا۔ کہنے والی نے کہا علی کا گھر کیا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھے وہی شیر خدا معلوم۔
वही से खुदा मालूम होता है कि हुर की बेटी को रुखसत किया। हुर की बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब के खेमे से वापस अपने खेमे की तरफ गई तो इधर क्या देखा कि हुर जंग की तैयारी कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है, घोड़े को पानी पिला रहा है। जैसे ही अपनी बेटी पर नजर पड़ी, कहा बेटी कहाँ गई थी? कहा सामने वाले खेमे में गई थी। कहा तुझे पता नहीं है आज उनसे हमारी जंग होने वाली है, आज वो हमारे मुखालिफ है, वो हमारे दुश्मनों का खेमा है, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। उनकी बेटी ने कहा बाप कुछ भी कहो, लेकिन जहाँ मैं गई थी बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, आप दुश्मन कहते हो उन्हें, मुखालिफ कहते हो, लेकिन उसी खेमे के अंदर एक खातून थी, नूरानी चेहरा था, बिखरे हुए बाल थे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। अब्बा जान जब वो बातें कर रही थी तो वो रो रो कर एक बात और कह रही थी, ये कह रही थी बेटी आज 3 दिन से हमारे दुश्मनों ने हम पर पानी बंद कर दिया गया है, मेरे खेमे में पानी का कतरा नहीं है, ये तुझे पिलाकर मेहमान नवाजी का हल्ला अदा करो, दाने का कतरा खाने का एक दाना नहीं है, ये तुझे खिलाकर मेहमान नवाजी का हक अदा करो। उनकी बेटी ने कहा अब्बा आप मेरी तरफ तवज्जो करें, जो मेरे कानों में बालियां हैं, बालियां आप जो देख रहे हैं ये उसी खेमे में एक बेहतरीन एक अच्छी मासूम बच्ची है, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, जिसे दुनिया हज़रत सकीना कहती है। उस सकीना के कानों की बालियां हैं जो उस खातून ने उनके कानों से निकाल करके मुझे पहना करके ये कहते हुए रुखसत किया है। अगर मैदान महशर में मेरे नाना इमामुल अंबिया ने पूछ लिया ऐ बेटी मैदान करबला में तेरे खेमे में हुर की बेटी गई थी, तूने उसे तोहफे में क्या दिया था? तो वो कह रही थी मैं ये कह दूंगी नाना जान खाना पानी नहीं दिया था, ये हज़रत सकीना की बालियां देकर मेहमान नवाजी का हक अदा किया था। इतनी बातें हुर की बेटी ने की, हुर की आंखों में आंसू आ गए, हुर भी रोने लगे। कहा बेटी आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि अब मैं उनसे जंग ना करूं, बल्कि उनके पास जा करके अपने गुनाहों से तौबा करके कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। लेकिन मुझे डर ये है कि शायद वो मुझे माफ करे या ना करे, पता नहीं मुझे माफ करे या ना करे। हुर की बेटी ने कहा था अब्बा जान आप जाए, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े सही लोग हैं, आप जाए, मेरा ईमान कहता है वो तुझे माफ कर देंगे। और घोड़े पर सवार हुए मैदान करबला में जब घोड़ा दौड़ाया हुसैन के खेमे की तरफ जाने लगे। जब बीच मैदान करबला में पहुंचे थे तो यजीदियों ने कहा था अरे हुर कहाँ जा रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे हो? हुर ने घोड़े रोक कर कहा था मैं देख रहा हूँ, मेरे एक तरफ जन्नत है एक तरफ जहन्नम है, अब जन्नत के होते हुए कौन जहन्नम में जाना पसंद करेगा? इतना सुनना था हुसैन हुर ने घोड़ा दौड़ाया, इमाम हुसैन के खेमे के करीब पहुंचे, जैसे ही करीब पहुंचे अंदर दाखिल हुआ, घोड़ा खड़ा किया, अंदर दाखिल हुए, आका हुसैन के कदमों पे गिर गए। आका हुसैन मुझे माफ कर दिया जाए, मेरी खताओं को माफ कर दिया जाए। हुसैन ने सर पर हाथ रखा, कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? आने वाले ने कहा मेरा नाम है हुर। हुसैन फरमाते हैं हुर का माना होता है आजाद। आने वाले तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम हुर रखा था, तुम्हें दुनिया में आजाद किया था। आज ये नबी का नवासा हुसैन, अली का बेटा हुसैन, फातिमा का बेटा हुसैन तुम्हें जहन्नम से आजाद किया, जहन्नम से आजाद किए देता है। शायर कहता है कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है, जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। के दहन में दहन हुसैन का है, सभा किसी की भी है लेकिन सुखद हुसैन का है। यहाँ पर प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लेना वो महल्ला हसन हुसैन का है। एक लम्हे में बना दिया, एक लम्हे में बना दिया, किसने हुर को हजरत हुर, कसम खुदा की वो नाया हसन हुसैन।